چلائے چلیں کہہ دے، لیکن جس کی ذمہ داری ہے معاشرے کو تحفظ دینے کی، وہ یہ بیان ہرگز نہیں دے سکتا۔ آپ کو اس سیٹ سے کھڑا کریں گے جو کہ کنفرم ہماری جیتی ہوئی سیٹ ہے۔ جو علاقہ دیا تھا لیاقت آباد تو نہیں تھا سر؟ نہیں، مجھے بہت افسوس ہوا اسد عمر صاحب کا کہ انہوں نے یہ کہا، بتاؤں سیاست میں آنا پڑے گا۔ ویسے شاہین کے لڑکوں کے لیے ایک چیز یہ بھی مشہور ہے کہ بڑے پھڈے باز ہوتے ہیں۔ 9-10 جو ہے وہ شاہین کیمبرج سے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسین علی، اور آج جو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں ان کو کون نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے پاکستان میں، ان کو تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل جب آئے تھے آپ اس میڈیا میں سر، تو ہم آپ کو دیکھتے تھے اسٹریٹس کے اوپر بالکل ینگ سا کالج کا لڑکا، یا آئی تھنک 9th میٹرک کا لڑکا، بالکل ینگ سا، اور ہم بڑے اس ٹائم پہ سوچتے تھے اتنا ینگ کوئی لڑکا ویسے میڈیا میں ہے نہیں۔ فرسٹ ٹائم ہم نے آپ کو ہی دیکھا، اور پھر آپ کی بات، آپ کی ڈیبیٹس، آپ کے ٹاپکس، ماشاء اللہ۔ تو سر یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کا میڈیا میں آنے کا، اور اس زمانے میں تو رجحان بھی لوگوں کا اتنا نہیں ہوا کرتا تھا؟ جی تھینک یو ویری مچ، پہلے تو حسین آپ کا کہ آپ نے وزٹ کیا ادارے کا، اور بہت زیادہ مجھے اچھا لگا، اور یہ آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے لیے بھی بہت ساری میری دعائیں کہ یہ آگے بڑھے اور آپ آواز اٹھائیں لوگوں کی، اور میں تمام سبسکرائبر سے بھی کہوں گا، اور تمام دیکھنے والوں کو کہ جو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ بس وہ 2003 میں کیفے ویژن اسٹارٹ کیا تھا، جو لڑکے لڑکیاں ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے، تو کیونکہ ہم اسکول کے زمانے سے ڈبیٹر تھا میں، اور ہمارا پورا ڈبیٹرز کا گروپ تھا، کراچی کے جو سارے فیمس ڈبیٹرز تھے سب ایک ساتھ تھے، اور جہاں تک میری ذاتی بات ہے تو مجھے خواہش ہوئی، ایک شوق پیدا ہوا اینکر بننے کا، تو بس یہی خواب اور سجائے ہم بھاگتے دوڑتے رہتے تھے، کبھی کسی چینل میں، اس زمانے میں چینل بھی صرف 2 ہی تھے، انڈس اور ایئر وائی آیا تھا، اس سے پہلے پی ٹی وی تھا خالی، تو پی ٹی وی پہ ہم بہت چکر کاٹتے تھے، تو وہاں کوئی چانس نہیں ملا تھا، چھوٹے بھی تھے، ظاہری بات ہے دیکھا جائے تو 9-10 کے بچوں کو کیا چانس ملے گا، خیر تھوڑے تھوڑے بڑے ہوئے تو لیکن بہت ارلی ایج میں نے 2003 میں وہ شو اسٹارٹ کیا، اور وہ زیادہ تر ڈبیٹرز تھے، ہمارے دوست تھے، ان کو جمع کر کے کیا، پھر یونیورسٹیز کے کالجز کے لڑکے لڑکیاں، کوئی تقریباً 5 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے اس میں شرکت کی، اور اسی میں ہم نے 2005 میں یوتھ پارلیمنٹ بنائی، جس کو 15 سال مکمل ہو گئے ہیں، بڑی زبردست آرگنائزیشن ہے، اس میں 10,000 ممبرز ہیں پورے پاکستان کے، تو اس وقت پاکستان کی نوجوانوں کی سب سے بڑی یوتھ آرگنائزیشن ہے، اور ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ بھی چل رہا ہے جس میں ہم 1000 ینگ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ سسٹم کو فراہم کریں گے۔ زبردست زبردست۔ تو آپ نے جو اپنا ایک کام شروع کیا یوتھ کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اس میں لوگوں کی اویئرنیس تھوڑی سی دیں کہ کس طریقے سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں، کیا ہے اس کا معاملہ، کیا کرائٹیریا؟ بس یہ ادارہ ہے یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے، ہمارا ایک نمبر ہے 0333559765، اور کراچی میں ہمارا آر جے مال، جو ملیڈیم مال کے ساتھ ایک آر جے مال ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پہ 4th فلور پہ ایک پورا کنیکٹ کمرشل ہب ہے، جس میں آڈیٹوریمس ہیں، فوڈ کورٹ ہیں، تو وہی وہاں ہمارا آفس ہے، ہیڈ آفس ہے، تو وہاں پر ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور پورے پاکستان میں ہمارا نیٹ ورک ہے، اسلام آباد میں بھی آفس ہے، تو آپ جوائن کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے پلیٹ فارم ہے، اور بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو پلیٹ فارم ملے جہاں پر آ کر وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں، اس کے علاوہ ان کی ٹریننگ ہو فیوچر کے لیے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ کوالٹی ینگسٹرز ملیں، اور ہم غلط راہوں میں یا غلط ہاتھوں میں نوجوانوں کو نہ جانیں، بالکل، بلکہ وہ صحیح راستوں پہ رہیں۔ سر آپ اپنی تھوڑی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی، اور اگر بتانا چاہیں؟ نہیں ضرور، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ناظم آباد میں اسکول ہے، ناظم آباد میں میری بچپن گزرا، وہاں پہ شاہین کیمبرج اسکول ایک بڑا زبردست اسکول ہے، اس سے پہلے میں نے آئیڈیل فیڈرل ایک اسکول ہے، وہاں 7th تک پڑھا، پھر میں نے کلاس 8 9 10 جو ہے وہ شاہین کیمبرج سے کیا، تو وہ بڑا زبردست اسکول اس لحاظ سے تھا کہ میرے کانفیڈنس کو بہت بڑھایا اس اسکول نے یا اس اسکول کے ٹیچرس نے، کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ ایسا تھا، وہاں پہ ایک ہال تھا آڈیٹوریم ٹائپ، جس میں بہت ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، تو ہمیں ایک اپرچونیٹی ملی کہ یہ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف ہم آئیں اسکول لیول سے، اور اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ بہت کمرشلزم آ گیا ہے، ایکسٹرا ٹائم جو ہے ٹیچرز نہیں دیتے ہیں بچوں کو، یا جس طرح دل سے پڑھانا چاہیے وہ چیزیں ہم کم دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو آج کوئی اگر ایسا استاد ملتا ہے کہ جس میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، تو میں تو اس کو پکڑ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار آپ کی جتنی قدر کی جائے کم ہے کہ ایسے استاد آج موجود ہے۔ ویسے شاہین کے لڑکوں کے لیے ایک چیز یہ بھی مشہور ہے کہ بڑے پھڈے باز ہوتے ہیں۔ نہیں، پھڈے باز ہوتے تھے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہ
क्योंकि वो एक पॉलिटिकल टाइम भी था, तो हमने भी वो वक्त देखा है। तो और उसमें बहुत वहाँ पे ये होता था जो आप बता रहे हैं, क्योंकि हर क्लास में अब हम, मेरा भी ए ग्रेड आया, A1 ग्रेड आया, तो हम कुछ 8-10 बच्चे कुछ पढ़ने वाले भी थे, लेकिन उसमें मेजॉरिटी जो थी वो दूसरी वाली थी जो आप बता रहे हैं, लेकिन वो एक बड़ा गुलदस्ता होता है। इतने समाजी काम किए आपने माशाल्लाह से, कराची को हर मसले में ही आप तकरीबन बोले हैं कराची के, कभी किसी सियासी जमात में नज़र नहीं आए, हालांकि कराची की एक सियासी जमात के बड़े, आपने कौन सा ही ऐसा MPMN होगा जिसका इंटरव्यू ना लिया हो या उसको टाइट ना किया हो आसान लफ्ज़ों में, लेकिन आप जो है किसी मतलब पॉलिटिकली आप की इन्फ्लुएंस जो है किसी जमात में नज़र नहीं आई। आप सही कह रहे हैं, हालांकि मैं एक यूथ एक्टिविस्ट हूँ या सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, क्योंकि हम एक अपना इदारा चला रहे हैं, पाकिस्तान से सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उस लिहाज से हमें ऑफर्स तो आती रही हैं। हर इलेक्शन में ऑफ़र आई कि मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से, क्या सिर्फ मुझे अकेले नहीं बल्कि एक आगे आपने 10-12 लोग लेकर आए हैं और हम आपको MPMNA के लिए आपके लोगों को यूथ पार्लियामेंट के लोग खड़ा करते हैं, लेकिन हमने किसी भी सियासी जमात की तरफ हमारा झुकाव नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे एक सियासी जमात ने भी कहा 2018 में कि हम आपको उस सीट से खड़ा करेंगे जो कि कंफर्म हमारी जीती हुई सीट है। सर वो सियासी जमात ने आपको जो इलाका दिया था लियाकताबाद तो नहीं था सर? नहीं, तो मैं इस तरह बात नहीं करना चाह रहा। तो अच्छा, उसकी वजह ये है कि देखिए मेरे 3 काम हैं बड़े जो मेरी आइडेंटिटी है। पहला काम ज़ाहिर बात है, मैं एक पॉलिटिकल सोशल शो करता हूँ, सवाल है पाकिस्तान का है उसको, तो मैं किसी एक पार्टी की तरफ नहीं हो सकता। सही, हम सबसे सवाल न्यूट्रल रहना, और ख़ास तौर पे जो हुकूमत में आ जाते हैं उनसे तो फिर ज़्यादा सख्त सवाल करते हैं, चाहे वो कोई सी भी सियासी जमात हो, चाहे आप बल्दियाती सतह पर हुकूमत में हो, चाहे सूबाई सतह पर हुकूमत में हो या वफाकी सतह पर हुकूमत में, आपका फ़र्ज़ बनता है, आप हुकूमत में आए हैं, आप डिलीवर करें, तो हम उससे सवाल करते हैं, ठीक है, और वो हमारे ज़्यादा निशाना बनता है, कोई भी आ जाए बनिस्बत इसके कि जो अपोजिशन में होता है। इसी तरह से दूसरी मेरी आइडेंटिटी यूथ पार्लियामेंट है, तो उसमें भी हम सारी सियासी जमातों को बुलाते हैं, नौजवानों की तरबियत के लिए पॉलिटिशियन आते हैं। तीसरी मेरी एक और आइडेंटिटी है, वो स्काउट मूवमेंट है, मेरा स्काउटिंग से बता हुआ है, उसमें मुझे सदारती अवार्ड मिला है, दुनिया के मैं कोई 30-35 मुल्कों में जा चुका हूँ उसकी वजह से। तो वो भी एक नॉन पॉलिटिकल इदारा है, एक न्यूट्रल इदारा है, तो इस वजह से बस मैं ये सोचता रहा कि यार अपनी ये बाइसनेस ना जाए किसी तरह, तो किसी को ज्वाइन नहीं करते हैं और एक न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन ये कि हमारी कोशिश है कि जो हमारा इदारा है यूथ पार्लियामेंट, उससे लोग सियासत में जाएँ, हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम देखेंगे, आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से निकल कर बहुत सारे नौजवान मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ ज्वाइन करेंगे, जो जहाँ जहाँ उनका जो नज़रिया उनको अच्छा लगता है या जो पार्टी अच्छी लगती है उसको वो ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सोच हमारे एक सीनियर पॉलिटिशियन बिजनेसमैन बहराम डियावारी साहब की भी है, वो कहते हैं कि अगर किसी को मुल्क की खिदमत करनी है तो सियासत में ना आए। मैं आपको एक बात बताऊँ, सियासत में आना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ, कोई और हल है नहीं जी, क्योंकि अगर मैं नहीं आ रहा तो चलें, उसकी वजह है कि मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ बहुत सारे, लेकिन मैं ये हरगिज़ मैसेज नहीं दूंगा लोगों को सियासत में ना आए, सियासत को पॉजिटिव लें। देखिए बल्दियाती इंतखाबात ये सियासी जमातें इसीलिए नहीं होने देती कि ये चाहती नहीं है कि नया ब्लड आए, क्योंकि बल्दियात से आता है और नए लोग आते हैं, तो नए लोगों की ज़रूरत है इस सिस्टम को, और वो हम ये काम कर रहे हैं यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम इंशाल्लाह इस सिस्टम को नए लोग देंगे, और मुल्क अगर सियासतदानों ने चलाना है तो लोग नए लोगों को सियासत में आना पड़ेगा। और हमने देखा PTI में खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी तादाद में लोग नए लोग आए, नए चेहरे नजर आए, लेकिन जो उनकी फिर भी जो की पोस्ट हैं उसमें वही पुराने ही लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। वैसे हाँ ठीक है, उन्होंने यूथ की एक बात की थी, और नहीं वो तो खैर इन द एंड मजबूरी थी इमरान खान साहब की, क्योंकि इलेक्टेबल्स उन्हें चाहिए थे, उसके बगैर वो हुकूमत बना नहीं सकते थे, तो वो उन्हें लेने पड़े, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे लोग सियासत में आए उस जमात के अंदर। सर अभी हाल में एक रेप का वाक़या हुआ, और उसमें CCPO साहब का एक जो है इंटरव्यू आया, और उन्होंने जिस तरह की बात करी उमर शेख साहब जो CCPO हैं लाहौर के, अच्छा उनका तो चले एक है मामला जो भी है उन्होंने कह दिया, लेकिन फिर इसके बाद PTI के असद उमर साहब बोलते हैं कि हाँ हम इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, इन्होंने जो भी दिया अपनी थॉट दी है और इट्स ओके। तो सर ये सोच थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मुझे बहुत अफसोस हुआ असद उमर साहब का कि उन्होंने ये कहा कि ये कानूनी तौर पे तो कोई कानून को तो नहीं तोड़ा उन्होंने इस तरह की कोई बात करके। बहुत सारी बातें जो हैं वो सिंबॉलिक होती हैं, बहुत सारे मैसेजेस जो होते हैं जो
जो टॉप प्लेसेस होती हैं ना, उनके एक्शंस, उनके अल्फाज वो बोलते हैं। अगर CCPO एक बड़ा होता है, अगर वो बात कुछ कह रहा है तो वो पूरा डिपार्टमेंट की तरह की नुमाइंदगी कर रहा है, वहाँ से एक मैसेज जा रहा है। और फिर ख़ासतौर पे कानून के जो तमाम इदारे होते हैं ये हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हुकूमत के अंडर होते हैं, तो वो हुकूमत को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वो वॉइस जो है वो फिर सबकी समझी जाती है, वो रियासत की वॉइस समझी जाती है बुनियादी तौर पे। तो ऐसा नहीं होता कि, और मैं समझता हूँ फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत थी उसी वक्त ही हुकूमत को, और उसको उनको जो है ना उसी वक्त ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना देना चाहिए था। तो नहीं हुआ। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोसनाक बयान दिया है। एक आम आदमी तो ये बयान दे सकता है, चले कह दे, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है माशरे को तहफ़्फ़ुज़ देने की, वो ये बयान हरगिज़ नहीं दे सकता। बस सर यही हमारी कौम का अलमिया रहा है कि हमारे पास जो पुलिस है वो हमेशा ऐसे ही रही है सर, और आगे भी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें जो यूथ है उसको पुलिस में आने का कोई शौक़ नहीं है, और बाई चांस किसी को शौक़ हो भी जाए तो वो आ नहीं पाता। खैर एक लंबी डिबेट है, ख़ासतौर से कराची के मामला जो हैं पुलिस को लेके, वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। सर थैंक यू सो मच, आपका थोड़ा टाइम मांगा और हमने बहुत सारा ले लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, इस इदारे में विज़िट करके, और हमने इस इदारे में आज अपना एक TV शो भी रिकॉर्ड किया है, और तो बहुत अच्छा रहा वो, और बहुत ज़बरदस्त गेस्ट भी उसके अंदर आए, और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और आपके तमाम दोस्तों के लिए जो इस इदारे से वाबस्ता हैं, कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, इस्तकामत दे। थैंक यू सो मच सर, आमीन, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी सर, फिर हमारा आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए काम करते रहें, अच्छा सोचें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।